Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of Standard 9 to Science chapter number 1, Matter in Our Surroundings video lecture number 4, and in today's video lecture we are going to discuss about effect of temperature on different states of matter. We have studied about different states of matter in previous video lecture, and today we will study about effect of temperature on states of matter. Now before going into what is actually given into the textbook, let us study something from the figures that I am drawing over here. Please be very clear about it. Consider a solid over here, right? We are taking example of a solid. This is suppose one of the particles of matter. This is another particle of matter, and they have a attractive force between them. Right. Now we very well know, according to the characteristics of particles of matter, that this particular particle will move at its position or will vibrate at its position. Right. Suppose this is moving towards the right and towards the left. This is also moving towards the right and towards the left, but their movement is restricted because they have strong attraction between them. એટલું બધું movement possible નથી. Now what we are going to do is we are going to check the effect of change of temperature. So what we will do is we will like to increase the temperature over here. We will increase the temperature over here. Now when we increase the temperature over here, what happens is the movement of this particle increases because its kinetic energy increases. તો પહેલા બી આનું વાઇબ્રેશન હતું, બટ હવે એ વધારે મૂવ થશે. પહેલા આટલું મૂવ થતું હતું, હવે થોડું વધારે મૂવ થશે. રાઈટ, the scale of movement will be more. એના લીધે શું થશે, જે વચ્ચેથી attractive force હશે એ ઓછો થતો જશે. So what will happen is if you go on increasing the temperature, હવે આ particles ની વચ્ચેનો distance થોડોક વધી જશે અને જે attractive force હતો એ થોડોક weak બની જશે. The distance between the particle, because હવે બંનેનું movement વધારે free થઈ ગયું ને, because બંને પાસે energy હવે વધારે છે. So if you go on increasing the temperature, the solid will once get converted into a liquid. Right, I hope this is very much clear to you. Again તમે આનું બી temperature વધારો તો ફરી પાછું આનું movement વધતું જાય. જેમ જેમ મૂવમેન્ટ વધશે એમ એમ આ બંને પાર્ટિકલની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ હજી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ તો બિલકુલ ઓછો થઈ જશે. ઇન ધેટ કેસ ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ અ ગેસ. So if you go on increasing the temperature, the solid will get converted into liquid and the liquid will get converted into gas. This is the effect of temperature on state of matter. And if you do the reverse, if you decrease the temperature of gas, it will be converted into a liquid. If you further decrease the temperature, it will convert it into solid. Simple example છે. આઈસ નો એક્ઝામ્પલ લઈએ, સોલિડ છે. જેમ જેમ તમે ટેમ્પરેચર વધારો વોટર ની અંદર કન્વર્ટ થશે. વોટર નો બી તમે ટેમ્પરેચર વધારો તો ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર વેપર. બટ વોટર વેપર નો ટેમ્પરેચર આપણે ઓછો કરીએ તો વોટર બનશે અને વોટર નો ટેમ્પરેચર આપણે ઓછો કરીએ તો આઈસ બનશે. The logic is this: if you increase the temperature, the kinetic energy of the particles of matter will increase, attractive force will decrease, so distance between them will increase, and hence they will show you the change in state of matter. Right, I hope this example is very much clear to you. બરાબર ને? હવે શું થાય છે, જે આપણે ટેમ્પરેચર વધારીએ છીએ એની એક્ઝેક્ટ ઇફેક્ટ શું આવે છે એ આપણે જોવાનું છે. So let us see what is the exact effect of increase in the temperature. એ બી આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ પહેલા. રાઈટ, સપોઝ મારી પાસે એક બીકર છે, અહીંયા એક વેસલ છે અને એની અંદર અહીંયા મારી પાસે આઈસની એક ક્યુબ છે અને આની અંદર આપણે થર્મોમીટર લગાડી દઈએ લાઈક ધીસ. અને થર્મોમીટર ઉપર સપોઝ અહીંયા 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અત્યારે લખેલું છે. રાઈટ, તો અત્યારે ટેમ્પરેચર કેટલો છે, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. નાઉ વોટ આઈ વિલ ડુ ઇઝ, બરાબર ને, આપણે અહીંયાથી ટેમ્પરેચર વધારીએ, આને આપણે હીટ કરીએ કોઈ બર્નર ઉપર. we go on increasing the temperature. or suppose આઈસ કરતા અત્યારે બેટર છે તો આપણે અહીંયા વોટરનો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો થોડું વધારે ક્લિયર થશે. પછી આપણે એને આઈસના એક્ઝામ્પલ સાથે કોરિલેટ કરી દઈશું. સપોઝ મારી પાસે અહીંયા વોટર છે જેનો હાલનો ટેમ્પરેચર 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. કેટલો છે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર? 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એનો ટેમ્પરેચર છે. Now if I increase the heat over here, the temperature will increase. ટેમ્પરેચર વધશે તો આ વોટર જ રહેશે. 25 માંથી માની લ્યો ટેમ્પરેચર 50 થઈ ગયો,
50 પછી 75 થઈ ગયો. આવી રીતના ટેમ્પરેચર 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી વધશે. તો તમે હીટ અહીંયાથી અપ્લાય કરવાનું ચાલુ રાખો છો, ટેમ્પરેચર વધતો જાય છે. વોટરનો ટેમ્પરેચર 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસમાંથી કેટલો થઈ ગયો? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો વોટર પહેલા ઠંડુ હતું, હવે અહીંયા 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર વોટર કેવું થઈ ગયું? ગરમ. બરાબર ને? તો અહીંયા જે આપણે હીટ આપી ને, એ હીટનો ઉપયોગ ક્યાં થયો? ટેમ્પરેચર વધારવામાં. હજી તમે તો હીટ અપ્લાય કરવાનું ચાલુ જ રાખો છો, તો વોટરનું ટેમ્પરેચર 100 માંથી કેટલું થવું જોઈએ? 110 નહીં થાય. When you reach 100 degree Celsius, ધ્યાનથી સાંભળજો, when you reach the temperature of 100 degree Celsius, the heat provided by you is not used to increase the temperature, but that heat will convert your water molecules into water vapor. At this particular temperature, after achieving 100 degree Celsius, the heat provided by you will convert a liquid into gas. તો એ હીટ જે લિક્વિડને ગેસમાં કન્વર્ટ કરે એને આપણે લેટેન્ટ હીટ કહેશું. શું કહેશું? લેટેન્ટ હીટ. એના સિવાયની જે હીટ છે એને આપણે શું નામ આપશું? સેન્સિબલ હીટ, જેને આપણે સેન્સ કરી શકીએ છીએ. પાણી 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર હતું, તમે આની અંદર આપણી ફિંગર નાખી આપણે તો કાંઈ ફેર નથી પડતો, બરાબર ને? ઠંડુ પાણી છે. જેમ જેમ તમે ટેમ્પરેચર વધારો થોડું થોડું ફિંગરમાં ગરમાવો ફીલ થશે. બટ માની લ્યો 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર પહોંચી જાય તો આપણે ફિંગર અંદર રાખી શકશું નહીં, આમળી બળી જાય, ફિંગર આપણી હર્ટ થઈ જાય, એટલું બધું ગરમ હશે. તો હીટ આપણે સેન્સ કરી શકીએ છીએ, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ પાણીમાં તપારો વધતો જાય છે, ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. બરાબર ને? યુ આર પ્રોવાઇડિંગ હીટ એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ હીટ ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. બટ એકવાર તમે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર પહોંચી ગયા પછી બી તમે હીટ તો અપ્લાય કરો છો, તો એ હીટ ટેમ્પરેચરના વધારા માટે રેસ્પોન્સિબલ નથી. ધેટ હીટ વિલ કન્વર્ટ યોર લિક્વિડ ઇન્ટુ ગેસ. તો આ જે હીટ છે સેન્સિબલ હીટ છે. અહીંયા જે હીટ છે that is latent heat. That heat is used to convert the liquid into gas after achieving this temperature of 100 degree Celsius. So what is 100 degree Celsius? 100 degree Celsius ને આપણે શું કહેશું? boiling point. The temperature at which the water is converted into gas is known as, or liquid is converted into gas is known as boiling point. અને ત્યારે જે હીટ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ that is known as latent heat. અહીંયા વેપોરાઇઝેશન થયું તો એ હીટને આપણે નામ આપશું latent heat of vaporization. સેમ વસ્તુ અહીંયા આઈસ હશે તો આઈસ will be converted into water. તમે ટેમ્પરેચર વધારશો તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ બદલી મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આવી જશે. latent heat of vaporization બદલી latent heat of fusion આવી જશે. Now let us see what is given in textbook. હવે બહુ સિમ્પલ હશે, ટેક્સ્ટબુકમાંથી ખાલી આપણે વાંચવાનું છે. રાઈટ, let us see that. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particles increases. We have seen that due to increasing kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving freely. આ મેં તમને સમજાવેલું હતું કે ભાઈ the heat will overcome the force of attraction between the particles and particles will start moving freely. A stage is reached when solid melts and it is converted into liquid. બહુ સિમ્પલ છે, right? Yes, so stage is reached when solid melts and it is converted into liquid. Now this is important. આ આપણે CW માં ડેફિનિશન કરીને લખવાની છે, જે રેડ થી લખેલું છે તે. The temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure. આ વર્ડ ખાસ લખવાનો છે, આ નહીં લખો તો માર્ક્સ નહીં મળે. આનો મીનિંગ શું છે આપણે આવતા વિડિયો લેક્ચરમાં સમજશું, જ્યારે આપણે ઇફેક્ટ ઓફ ચેન્જ ઓફ પ્રેશર ભણશું ત્યારે. The temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. આનો ખૂબ જ રોલ છે એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશરનો, બીકોઝ તમે પ્રેશરને ફેરવશો તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બી ફરશે. because pressure and temperature are somewhere related to each other. ઘરે તમે જો મમ્મી પ્રેશર કુકર વાપરતા હોય, પ્રેશર કુકર વાપરવાનો મીનિંગ શું છે? if you increase the pressure, the requirement of temperature will decrease. એટલે આજે તમે એક નોર્મલ વેસલ જે એમને એમ ખુલ્લું છે એની અંદર કોઈ વસ્તુને બોઇલ ઓર મેલ્ટ કરો, એના બદલે તમે એને ઢાંકી દો, બંધ કરો, પ્રેશર આપો, બરાબર ને? તો એ ઓછા ટેમ્પરેચર ઉપર મેલ્ટ અથવા તો બોઇલ થઈ જશે, રાઈટ? એ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશરનો મીનિંગ છે. વધારે ડિસ્કશન આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં કરશું, બટ ધીસ વર્ડ યુ હેવ ટુ કમ્પલસરીલી રાઇટ. અને આ ડેફિનેશન આપણે CW માં લખવાની છે, બરાબર?
I will read this again. The temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of a solid is an indication of strength of force of attraction between its particles. બહુ સીધી વસ્તુ છે. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ શું છે? ઇન્ડિકેશન ઓફ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ફોર્સ. જેટલો કોઈ વસ્તુનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વધારે એમ માની લેવાનું કે એના પાર્ટિકલની વચ્ચે ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન વધારે છે, એને મેલ્ટ કરતા વાર લાગે છે. જેટલો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓછો એટલું સમજવાનું કે ભાઈ ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન ઓછું છે. ધ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ આઈસ ઇઝ 273.16 કેલ્વિન, એટલે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. રાઈટ, આ કેલ્વિન એટલે ટેમ્પરેચરનો બીજો યુનિટ છે. ટેકનિકલી સ્પીકિંગ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 273 કેલ્વિન્સ. રાઈટ. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. This also definition you have to write in CW. I hope this is very much clear to you. Right? The temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. અને આ જે પ્રોસેસ થાય છે melting ની, it is known as fusion. અને આ યાદ રાખવાનું છે 1 માર્ક માટે. Melting point of ice is 273.16 Kelvin, which is 0 degrees Celsius. Moving ahead. When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? આ વાત બી આપણી થયેલી છે, બરાબર ને, કે ભાઈ આપણે હીટ તો આપીએ જ છીએ, બટ એક લેવલ પછી ટેમ્પરેચર વધતો નથી. તો એ ટેમ્પરેચર શેની અંદર યુઝ થાય છે? એ ટેમ્પરેચર પાર્ટિકલની વચ્ચેનો ફોર્સને ઓવરકમ કરશે. એ ટેમ્પરેચર સ્ટેટ ઓફ મેટરને ચેન્જ કરશે. લેટ અસ રીડ. The temperature of system does not change after the melting point is reached till the ice melts. The heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. આ બી આપણે જોયેલું છે, અહીંયા આઈસનો એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર ને. તો ભાઈ તમે આઈસનો ટેમ્પરેચર વધારતા જાઓ, ટેમ્પરેચર વધશે ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી આઈસનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ નથી આવતો ત્યાં સુધી. એકવાર આઈસનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આવી ગયો જે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, એના પછી તમે ગમે એટલી હીટ આપો, ટેમ્પરેચર નહીં વધે. That temperature will be used to convert ice into water by overcoming the forces of attraction. As this heat energy is absorbed by ice or any solid without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as latent heat. The word latent means hidden. આ એકચ્યુઅલી એક એક્સપેરિમેન્ટ ઉપર બેઝ છે, એના ઉપરની લાઈન લેવામાં આવેલી છે, બટ આપણે પહેલાથી સમજેલું છે કે ભાઈ આપણી પાસે આઈસ છે, એનો ટેમ્પરેચર તમે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસે લઈ આવ્યા. સપોઝ ટેમ્પરેચર -25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતો, તમે ટેમ્પરેચર વધારીને 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઈ આવ્યા, હજી સુધી આ આઈસ જ છે. બટ હવે તમે હીટ પ્રોવાઈડ કરશો તો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માંથી આગળ 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નહીં થાય. તો તમે જે હીટ આપી છે એ હીટ શું થઈ જાય? હિડન. That heat will convert the ice into water simply. બરાબર છે. તો આવી હીટ જે હિડન છે, જેની ઇફેક્ટ આપણને દેખાતી નથી, that heat is known as latent heat. That heat is known as latent heat. અને આ એની ડેફિનેશન છે. This definition again you have to write in CW. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid. બરાબર ને, ધ્યાનથી સાંભળજો. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. એટલી હીટ એનર્જી કે જે 1 કિલોગ્રામ સોલિડને લિક્વિડમાં કન્વર્ટ કરે, ક્યારે? એના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઉપર એટ પર્ટિક્યુલર એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર. એ હીટને આપણે શું કહેશું? લેટેન્ટ હીટ ઓફ ફ્યુઝન કહેશું. ઇન શોર્ટ, મેલ્ટિંગ કરવા માટેની હીટ એટલે લેટેન્ટ હીટ ઓફ ફ્યુઝન. Definition is important, you have to write in CW. So particles in water at 0 degree Celsius, particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. હવે આ બી જોવા જેવું છે, સમજવા જેવું છે. તમારી પાસે આઈસ છે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાળું, અને આ આઈસ વોટરમાં કન્વર્ટ થશે, અને વોટરનો ટેમ્પરેચર બી ત્યારે કેટલો હશે? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બીકોઝ તમે હીટ આપો છો, એ આઈસને વોટરમાં કન્વર્ટ કરે છે. તો તમારી પાસે આઈસ બી 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાળું છે, વોટર બી 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાળું છે. બંનેની અંદર H2O ના જ પાર્ટિકલ્સ છે. બટ અહીંયા જે H2O ના પાર્ટિકલ્સ હશે એની એનર્જી વધારે હશે, બીકોઝ દે આર ફ્રી ટુ મૂવ. અને અહીંયા જે H2O ના પાર્ટિકલ્સ છે એની એનર્જી ઓછી હશે, બીકોઝ દે આર નોટ ફ્રી ટુ મૂવ. તો આ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ માટે. રાઈટ. બે સેમ સ્ટેટ ઓફ મેટર છે તમારી પાસે એટ સેમ ટેમ્પરેચર, બટ લિક્વિડના પાર્ટિકલની એનર્જી સોલિડ કરતા વધારે હશે.
સિમિલરલી તમે ગેસ અને લિક્વિડને કમ્પેર કરશો તો ગેસના પાર્ટિકલ્સની એનર્જી વધારે હશે અને લિક્વિડના પાર્ટિકલની એનર્જી ઓછી હશે. આ જે રેડમાં લખેલું છે that also you have to write in your CW. Next we have conversion of liquids to gases, almost similar. બરાબર ને, ત્યાં આપણે હીટ આપતા હતા, સોલિડ નો ટેમ્પરેચર વધતો ગયો અને એક પોઈન્ટ ઉપર સોલિડ વોઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ. અહીંયા સેમ વસ્તુ થશે, લિક્વિડ નો ટેમ્પરેચર વધતો જશે અને એક પોઈન્ટ ઉપર એ એનર્જી લિક્વિડને ગેસમાં કન્વર્ટ કરી દેશે. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. આ એક્ઝામ્પલ તો આપણે લીધેલો જ છે. તમારી પાસે અહીંયા વોટર છે, આ વોટરનો ટેમ્પરેચર 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. તમે અહીંયાથી હીટ પ્રોવાઈડ કરો છો તો એ હીટથી ટેમ્પરેચર વધશે. 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસમાંથી વધતા ટેમ્પરેચર કેટલો થઈ જશે? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો આ તો હીટ આપણને દેખાણી કે ભાઈ 25 માંથી 100 થયું, બટ એકવાર આનો ટેમ્પરેચર 100 થઈ ગયો પછી તમે હીટ પ્રોવાઈડ કરશો એના લીધે ટેમ્પરેચર 100 માંથી 110 નહીં થાય. અહીંયાથી લિક્વિડના પાર્ટિકલમાંથી વેપર બની અને બહાર આવશે. બરાબર છે? તો હવે જે તમે હીટ આપો છો that heat will break free the particles from forces of attraction. એ હીટ છે એ પાર્ટિકલની વચ્ચેનો ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન ઓછો કરશે અને એને લિક્વિડમાંથી ગેસમાં કન્વર્ટ કરશે. હિયર અગેન જે ટેમ્પરેચર ઉપર લિક્વિડ ગેસમાં કન્વર્ટ થશે એ જે ટેમ્પરેચર છે એને આપણે બોઇલિંગ પોઈન્ટ કહેશું, રાઈટ? એ જે હીટ છે એને આપણે લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન કહેશું. અને આપણે કમ્પેર કરીએ તો મારી પાસે વોટર વેપર બી છે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાળી અને મારી પાસે વોટર બી છે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાળો. બંનેમાંથી કોનો ટેમ્પરેચર વધારે હશે? કોની એનર્જી વધારે હશે? વોટર વેપરના પાર્ટિકલ્સની એનર્જી વધારે હશે અને વોટરના પાર્ટિકલ્સની એનર્જી ઓછી હશે એટ સેમ ટેમ્પરેચર, right? So then this definition you have to write: the temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point. વોટર માટે આ ટેમ્પરેચર કેટલો છે? 273 કેલ્વિન, that is 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બરાબર ને? એટલે 273 પ્લસ 100 that is 373. આ ડિગ્રી સેલ્સિયસને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરેલો છે. આના થોડા સમ્સ છે એ બી આપણે સોલ્વ કરશું કે ડિગ્રી સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિન કેવી રીતના મળશે અને કેલ્વિનમાંથી ડિગ્રી સેલ્સિયસ કેવી રીતના મળશે. સિમ્પલ છે. તમારે સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં જવું છે તો 273 પ્લસ કરવાના છે, કેલ્વિનમાંથી સેલ્સિયસમાં આવવું છે તો 273 માઇનસ કરવાના છે. સ્ટીલ વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ ઇન ડિટેલ. આ પોઈન્ટ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બોઇલિંગ ઇઝ અ બલ્ક ફિનોમિનન ઇન ધ સેન્સ કે અહીંયા માની લ્યો વોટર છે અને તમે અહીંયાથી હીટ આપો છો ને આ બધું બોઇલ થાય છે તો એ જે તમારી હીટ છે એ અહીંયા કોઈ પાર્ટિકલ છે એની ઉપર બી અપ્લાય થાય છે, અહીંયા કોઈ પાર્ટિકલ છે એની ઉપર બી અપ્લાય થાય છે, બધી જગ્યાએ અપ્લાય થાય છે. સો બોઇલિંગ ઇઝ અ બલ્ક ફિનોમિનન. પાર્ટિકલ્સ ફ્રોમ ધ બલ્ક ઓફ ધ લિક્વિડ ગેઇન ઇનફ એનર્જી ટુ ચેન્જ ઇનટુ ધ વેપર સ્ટેટ. બધી જગ્યાના પાર્ટિકલ્સને એનર્જી મળશે. આ ખૂબ જ ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે બીકોઝ ઇવાપોરેશન બી આવશે, ત્યાં બી પાર્ટિકલ લિક્વિડમાંથી વેપરમાં કન્વર્ટ થશે પણ ખાલી સરફેસના પાર્ટિકલ્સ હશે. Only the particles of surface will change in case of evaporation, while in case of boiling all the particles will contribute to change of state of matter. Right? I hope this is very much clear to you. Boiling is a bulk phenomenon. Right? The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of liquid into gas. ત્યાં શું હતું? 1 kilogram of solid into liquid. અહીંયા શું છે? 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. This again is important. You have to write in CW. Right? Particles in steam or water vapor at 100 degree Celsius have more energy than the water at same temperature. આ બી આપણી વાત થઈ છે because the particles of steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. બહુ સિમ્પલ છે. Right? So definitions very important, right? So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. If you increase the temperature, solid will be converted into liquid and liquid will be converted into gas. બરાબર ને? બહુ સિમ્પલ એસ્પેક્ટ છે. Solid, liquid and gas. You increase the temperature, from solid you get liquid, again you increase the temperature you get gas. But થોડાક એવા સોલિડ્સ હોય છે કે જેમાં તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો ડાયરેક્ટ સોલિડમાંથી ગેસ મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ કેમ્ફર, જેને આપણે ઘરમાં નોર્મલ કપૂરના નામથી ઓળખીએ. કેમ્ફર કેવું છે? સોલિડ છે.
તમે એને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર બી એમને મૂકી દેશો તો ડિરેક્ટલી ઇટ વિલ ગેટ કન્વર્ટેડ ફ્રોમ સોલિડ ટુ ગેસ. વચ્ચે ત્યાં લિક્વિડ આવતો જ નથી. આવી પ્રોસેસને સબ્લિમેશન કહી શકીએ. શું કહી શકીએ? સબ્લિમેશન. ડાયરેક્ટલી ચેન્જિંગ ફ્રોમ સોલિડ ટુ ગેસ. અને એવી જ રીતના જ્યારે તમે ટેમ્પરેચર ઘટાડો તો ગેસમાંથી ડાયરેક્ટ સોલિડ બી મળે. આ પ્રોસેસનું નામ છે સબ્લિમેશન. રાઈટ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ very much clear to you. The conversion directly from solid to gas without changing into liquid state or vice versa is called sublimation. This is again very important and you have to write this definition in your CW. I hope this is very much clear to you. Now we will see the question and answers, but before question and answers you have to write the definitions of melting point, boiling point, latent heat of vaporization and of fusion, and you have to also write the definition of sublimation in your CW. Once you write this, you will write this question answers. Explain the effect of change of temperature on state of matter. You have to write this in your CW. Once you finish that, we have to write this also. Convert the following into Celsius scale. રાઈટ, હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કેલ્વિન માંથી સેલ્સિયસમાં જવું હોય તો માઇનસ કરવાનું, સેલ્સિયસ માંથી કેલ્વિનમાં જવું હોય તો પ્લસ કરવાનું. સર ભૂલાઈ જાય તો શું કરવાનું? ABCD આવડે છે? ABCDEFGHIJ અને K. બરાબર? K છે ને C ની પછી આવે, તો C માંથી K માં જવું હોય તો પ્લસ કરવું પડે, K માંથી C માં આવવું હોય તો માઇનસ કરવું પડે. બહુ સિમ્પલ છે. આગળ જવું હોય તો પ્લસ, પાછળ આવવું હોય તો માઇનસ. અહીંયા આપણને ડિગ્રી કેલ્વિનમાં આપ્યું છે, આપણે સેલ્સિયસમાં આવવું છે તો શું કરવું પડશે? માઇનસ. નોર્મલ ટેકનિક છે, યાદ રાખજો. C માંથી K માં જવું હોય તો પ્લસ કરવું પડે, K માંથી C માં જવું હોય તો માઇનસ કરવું પડશે. ધેટ્સ ઇટ. તો અહીંયા મને 300 કેલ્વિન આપેલું છે, હું શું કરીશ એમાંથી 300 માંથી 273 માઇનસ કરી દઈશ. તો 300 માંથી 273 માઇનસ કરશો તો આન્સર આવશે 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. વેરી સિમ્પલ. એવી જ રીતના અહીંયા 573 કેલ્વિન છે, આપણે શું કરવાનું છે? 573 માંથી ફરી પાછું 273 માઇનસ કરી દેવાનું છે. તો our answer will be 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. either 273 માઇનસ કરવાના આવશે or 273 પ્લસ કરવાના આવશે. That's it. Next we are having question number 2. What is the physical state of water at 250 degree Celsius? ભાઈ વોટરનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કેટલો છે? 100 ડિગ્રી, સોરી બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલો છે? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસની ઉપરનો કોઈ બી ટેમ્પરેચર હશે ત્યાં વોટર વિલ બિહેવ એઝ વોટર વેપર. તો અહીંયા ઇટ વિલ બી અ વોટર વેપર, અને જો સ્ટેટ ઓફ મેટરની વાત થાય તો ઇટ વિલ બી ગેસ. એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ધ વોટર કેન બી લિક્વિડ ઓલ્સો, વોટર કેન બી ગેસ ઓલ્સો. કારણ કે જો આપણે બોઇલિંગ કરતા હોય તો 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર લિક્વિડ બી પોસિબલ છે, ગેસ બી પોસિબલ છે, બીકોઝ આ બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે. એટ ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ધ લિક્વિડ વિલ બી ગેટિંગ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ગેસ. તો થોડું લિક્વિડ બી હશે અને થોડું ગેસ બી હશે. તો હિયર અવર આન્સર ઇઝ ગેસ, બટ એટ 100 degree Celsius it can be liquid or gas. Pause the video and write them down in your CW. Next we have this from exercise portion. Convert the following temperatures to Celsius scale. Right, તો જે ફર્સ્ટ છે એની અંદર A 300 કેલ્વિન આપેલું છે, and again what I want is Celsius. K માંથી ક્યાં જવાનું છે? C માં. તો આપણે શું કરશું? માઇનસ. તો 300 માંથી આપણે 273 માઇનસ કરી આપશું. So what we will get? We will get 27. This is same question, right? કોઈ ડિફરન્સ જ નથી. અને આ B માં આપણી પાસે again 573 છે. What we will do is 573 માંથી આપણે 273 માઇનસ કરશું તો અહીંયા 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મળી જશે. તો સેમ જ ક્વેશ્ચન છે, ખબર નહીં શું કામ ટાઈમ પાસ માટે લોકોએ લખ્યું છે. નેક્સ્ટ અહીંયા જે સેકન્ડ છે એ સારું છે. કન્વર્ટ ધ ફોલોઈંગ ઇનટુ કેલ્વિન. C માં આપેલું છે અને K માં જવાનું છે, તો અહીંયા આપણે પ્લસ કરવું પડશે. તો 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અહીંયા મારે 25 માં 273 પ્લસ કરવું પડશે. તો માય આન્સર વિલ બી 298 કેલ્વિન્સ. રાઈટ, ધીસ વોઝ A. એવી જ રીતના અહીંયા મારી પાસે 2B છે. રાઈટ, કેટલું મને ટેમ્પરેચર આપેલું છે? 373 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. તો 373 ની અંદર મારે બીજા 273 પ્લસ કરવા પડશે. રાઈટ, સો વી હેવ 373, વી હેવ 273, 6, 4, 1 and then 6. So we get the answer as 646 kelvins. Again કહું છું, કેલ્વિન માંથી સેલ્સિયસ માં જવાનું છે, માઇનસ કરવું પડશે. સેલ્સિયસ માંથી કેલ્વિન માં જવું છે, પ્લસ કરવું પડશે. That's it. I hope this is very much clear to you. Pause the video and write this down in your CW.
Next we have what is the physical state of water at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius ઉપર water liquid હશે. 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર વોટર સોલિડ બી હોઈ શકે અને લિક્વિડ બી હોઈ શકે. 100 ઉપર વોટર લિક્વિડ બી હોઈ શકે અને ગેસ બી હોઈ શકે, બીકોઝ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇઝ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. તો થોડું સોલિડ હોઈ શકે, થોડું લિક્વિડ હોઈ શકે. 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇઝ બોઇલિંગ પોઈન્ટ, તો થોડું લિક્વિડ હોઈ શકે અને થોડું ગેસ બી હોઈ શકે. Still, there are some more answers related to this topic which I will give you in the next video lecture. We end up the video lecture over here. Pause at every interval and write whatever is necessary. We will meet again in the next video lecture. I will display a few question and answers, and then we will see the effect of pressure in next video lecture. Till then, take very good care of yourself. Goodbye.